Istiwa Matinang ya. Dini buba gerani mutu awo tak terlai sikun Sini buba gerani ima ini mekang sikun Sini buba gerani mutu awo tak terlai sikun Sini buba gerani ima ini mekang sikun Jini jumro thumlai mo ke kenipon no to ye memorandum ake protest rally ma kemo chungezil bai chungro delegation male pai ha male ye chini dabi chungni akil sio Bisramganj ni Nagar Panchayat Snamo ADC area ano khosine abun to ye no po newspaper ro bangma bank sapai ha je Kanchanpur no po khenai abun itu ye chungro bikhuk ke ha protest rally ke ha je Kanchanpur 6 schedule area wo classing ake 6 schedule area wo classing je chini Bharat ni সংবিধান জন্য অধিকারী ন আবো জায়গা wo bangma rules to je 6 schedule area wo Nagar Panchayat Snamo ya hiye abo ye chung abon to ye protest keo ini memorandum jomari ha chung kuno karon je ke at any cost chung Kanchanpur no Nagar Panchayat area mami ke 6 schedule area 6 schedule ke chung kongbarano self governance nibo ye development nibo ye chung no kire ma chini Bharat ni সংবিধান bai abo ye chung bono rokha kheni bo ye chung bus kamo andolon tor choba tor kheni ke chung khenai abono to ye chung habala ha te ke ha chung memorandum jomari ha chini media takuro adale sipayana chini Sakan Shermun Kanchanpur sub division ake 10 block nimsiya Sakan Shermun BC tomo abo BC no Dholai district go attach kheni himi transfer khetina ni himi abo se tini paradu ke abo sia je buni ke abalamo ke sorkani condition thek ma lama kroimbo yase Dholai district go mata SK Shermun no patinang nei ko ke bo ke hat hamya jukti mami ke already government state central government ni scheme paise already lama sanction ha ke bo dry season ke tender ko processing ke pai ha PM jonmoni under ko lama already sanction pai ha ar po se parani bruno sungyamani brangba thangde thangsu thangsu abono sungyamani government abono SK Shermun pura gaon sobano se Dholai district ho baitinang ni himi ke aboni boye boye chongtiyo memorandum jomari ha chung at any cost chini Sakan Shermun no chung Dholai district ho huya bongke ha sung ni no district no tongo ake Kanchanpur sub division no tongo ake Buskampo no district ake Kanchanpur sub division no 10 block no tongnai amboye বচিনি দাবি chung government no yapai ha judi bo dabi no sarkar laya ha ke chung buskango tini je andolon khemo buskango ta ha andolon tor khinai chung abon boye chung joto ta khumpuro ake media ni dio chung joto ha sao chung na khata baidi chini adhikar no chung lane man boye chung andolon Bharat ni সংবিধান no je chung no adhikar mo aboni boye chung andolon khiye chung chin adhikar lanai khasa ta ko আপনারা ডেপুটেশনে যে এসডিএম অফিসে একটা ডেপুটেশন দিতেছেন কি উপলক্ষে ডেপুটেশনটা দিতেছেন প্রথমে মিডিয়া বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমরা কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে জড়ো হয়েছি এবং প্রটেস্ট র্যালি করেছি আমরা দুটো এজেন্ডা নিয়ে আমরা করেছি এক নম্বর এজেন্ডা হচ্ছে আমাদের যে যেমন সাকান শেরমুন ভিলেজ কাউন্সিল ওটাকে ধলাই ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে নিয়ে যাবে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যেমন ইনভ্যালিড রিজন ওইটাকে কানেকশনের ব্যাপার আছে বলে আনকানেক্টেড যেহেতু ওই গ্রামগুলি যেহেতু আনকানেক্টেড ওই জায়গাগুলিকে কানেকশন করার মানে সুবাদে ওটাকে ডিস্ট্রিক্ট ধলাই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে নিয়ে যাবে বলে একটা আমরা খবর পেয়েছি এবং অফিসিয়াল কিছু রেকর্ড আমরা আমাদের হাতে আছে তো আমরা স্ট্রংলি অপোজ করছি
এবং আরো একটা এজেন্ডা হচ্ছে আমাদের এই যে ওটা তো সেম, আরেকটা এজেন্ডা হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা খবরাখবর আমরা দেখেছি এবং পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনকে নগর পঞ্চায়েত ডিক্লারেশন দেওয়া হবে বলে আমরা খবর পেয়েছি। কিছুটা আমরা জানি যে কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন কিন্তু আন্ডার দি 6th শিডিউল অফ তৃতীয় এডিসি। তো আমরা জানি যেহেতু 6th শিডিউল আন্ডারে পড়ে, এজ পার দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এনি ল্যান্ড অফ 6th শিডিউল এরিয়া ইনক্লুড করা যাবে না, নগর পঞ্চায়েত ডিক্লারেশন দেওয়া যাবে না। কারণ যদি কোনো একটা সরকারি অফিস, ইভেন ডিপার্টমেন্ট, এনি সরকারি ডিপার্টমেন্ট বলতে স্টেট গভর্নমেন্টও যদি কোনো একটা অফিস এস্টাবলিশমেন্ট করতে যায়, সেখানে কনকারেন্স তৃতীয় এডিসির কনকারেন্স লাগবেই লাগবে। তো উইদাউট কনকারেন্স অফ তৃতীয় এডিসির সেটাকে কোনো ইভেন 1 ইঞ্চি জমি কিন্তু নেওয়ার অধিকার নেই রাজ্য সরকারের। সেটা কিন্তু 6th শিডিউল প্রভিশনের মধ্যে লেখা আছে। যেমন ফর এন এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাই কয়েক মাসের আগে আমরা যেমন নগর পঞ্চায়েত ডিক্লারেশন দেওয়া হয়ে গেল যে কি বলে বিশ্রামগঞ্জ, সেখানে আমি নিজে গিয়েছি, আমাদের মহারাজ গিয়েছে, ওইটাকে আমরা অলরেডি মহারাজ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে কি ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে এখন আমরা সুপ্রিম কোর্টে এফআইআর লজ করতে যাচ্ছি, কেস করতে যাচ্ছি। যদি এখানেও সেইভাবে হয় তাহলে কেস তো হবেই হবে। এবং আজকে যে আমরা প্রটেস্ট র্যালি করেছি, জাস্ট একটা ছোটখাটো প্রটেস্ট র্যালি, আগামী দিনে আরো বড় ধরনের আন্দোলন হবে। আমরাও শান্তি চাই, যাতে কোনো জাতি উপজাতির মধ্যে কোনো বিবাদ সৃষ্টি না হয়। আমরা কমিউনাল হারমোনি আমরা চাই। এরপর যদি প্রশাসনিক সঠিকভাবে সঠিক নজরে বিচার করে যদি পদক্ষেপ না নেন, তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে সেটা সবাই জানবে এবং আমরা সবাই জানি। তো আমরা স্ট্রংলি অপোজ করছি যারা আজকের এই প্রটেস্ট র্যালিতে যোগদান করেছেন। আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী দিলীপ কুমার রিয়াং, উনি আমাকে আসার জন্য বলেছেন, তাই আমি নিজে এসেছি। আমি নিজে অম্পিনগর কনস্টিটিউন্সি একজন এমএলএ। তো উনার আহ্বানে আমি আজকে আমাদের ইন্ডিজিনাস পিপলদের রক্ষার্থে আমি আজকে নিজে এসেছি। আমরা 5টার সময় ভোর থেকে আগরতলা থেকে শুরু করে আজকে আমরা প্রায় 10:30টার সময় আমরা এখানে এসডিএম সাহেবের কাছে আমরা একটা ডেপুটেশন দিলাম। তো ডেপুটেশন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে সেটাই। এসডিএম স্যার কি বলেছেন আপনাকে? না, উনি খতিয়ে দেখবেন বিষয়টা। যদি কোনো আইনের বাইরে যদি যাই উনি করবেন না, যদি আইনের ভেতরে থেকে করতে হয় তাহলে আইনের মধ্যেই, যদি আইনে কোনো প্রভিশন থাকে তাহলে সেভাবেই উনি করতে বাধ্য হবেন। এমন তো কোনো যে উনি গ্যারান্টি দিয়ে বলছেন না যে আমাদের কথাই সবকিছু করবে বলে। যদি উনাকে যদি কোনো কারণে কোনো ইন্টেনশনালি উনাকে যদি কোনো হায়ার অথরিটি থেকে যদি অর্ডার করা হয়, জানি না উনি কি করবেন সেটা, সেই বিষয়টা আমরা জানি না। কিন্তু এখন অবধি উনি কোনো অ্যাসুরেন্স দেননি। তবে এতটুকুই কথা হয়েছে যে আমরা আমাদের তরফ থেকে এমএলএ সাহেব উনি এসডিএম সাহেবকে কিছু বিবৃতি দিয়েছেন যে অ্যাজ পার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, অ্যাজ পার দ্য প্রভিশন অফ 6th শিডিউল, যেহেতু এই সাব ডিভিশনটা কিন্তু এডিসির মধ্যে পড়ে, এটাকে কোনো নগর পঞ্চায়েত ডিক্লারেশন দেওয়া যাবে না, সেভাবে পরিষ্কার উনি বলে দিয়েছেন। আমি নিজে বলেছি। ঠিক আছে।